आगम भाव जाने जशवंत, गारकटा जंत्र जाने अनंत, आगत अनागत अच्युत भणे, बलराम दास तत्व बखाणे, भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ, पंच सखाए ओडिया महंत। कोविड कथा को आरंभ करी विभिन्न प्रकार महामारी पर्यंत मालिकाना भणती करी अच्युतानंद महापुरुष को बदनाम करने लोक पछई ना। अष्टांग योग कहले जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। से मैंने गुड़ी को गुरुत्व देइचंती। निषाद साधना विषय लिखिं, वृंदावती साधना विषय लिखिं, रात्रकालीन क्रिया गुड़ाक विषय लिखिं, जहाँ आम जो समय पंचसखा माने थिले से समय कौन सी एविडेंस नहीं कि तांकर चैतन्य सांगे इवेन देखा भी होता। तो यहाँ आम क्यों आधार कहवा कि माने से गौड़िया मान द्वारा अनुप्राणित होते तत्व एम भर अच्छी बोली। केवल ओडिशा नुह ब्रह्मांड उपर कुप्रभाव ही रहिबो। सुप्रभाव से किसी ना। सुप्रभाव कौन कह कि पिज्जा दोसा गुड़ाक भोग कर कौन सुप्रभाव बोली कह फटरू दीक्षा नियंती कांथरे जमतीका आम कैलेंडर टांगुचु सेमती पैता नियंती महामंत्र को उल्टेकी से चलू करती। उत्कलीय भूमि हूँ पवित्र भूमि। उत्कलीय भूमि रे जेते पंथ जेते मत आसी एठी जगन्नाथ तत्व रे लीन होइछंती। जगन्नाथ संस्कृति रे मिलन घटी समस्तंकर। किंतु अधुना उत्कलर जो निजस्व धर्म विशेषतः उत्कलीय वैष्णव धर्म मृतवत ता विषय बाह्य आडंबर नथिवा हेतु अनेक मो पीढ़ीर पिला माने कथा हो नांती। समस्ते अन्यान्य वैष्णव चेतना रे मत किसी से असुविधा नहीं, किंतु निजस्व जिनस को आम यदि बंचेकी रखिबानी किए बंचेकी रखिबो। तेणु आज आम पंचसखा विषय उत्कलीय वैष्णव तत्व विषय एवं उत्कलीय वैष्णव तत्व प्रति थिबा अनेक आजिर जुगर असुविधा विषय कथा होइचे। मो पे एपिसोड टी पर्सनल थिला, कारण मते भारी खराब लगे जेतेबेले ओडिशा रे ओडिया पिला उत्कलीय वैष्णव विषय न जानी कि अन्यान्य पंथ अनुसरण करती। आशा आपण मैंने एपिसोड रु केवल ज्ञान नेबे नहीं उद्बुद्ध मध्य हेबे। आज पुणी आम सिद्धार्थ सहित कथा होचे एवं मते लगे यहाँ सहित आहरी बहुत एपिसोड आगू करवा। तेरे आज एपिसोड टी आशा करे समस्ते एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। एंजॉय द एपिसोड। सिद्धार्थ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कथबार्ता को आउ थे स्वागत। कथबार्ता आज आम कथा हवा ओडिशार निजस्व किसी परंपरा विषय आउ से परंपरा किभली भाबे गोटे विलुप्त आड़े विलुप्ति हवा आड़े जाउची आ ताको किपरि भाबे उत्कलीय माने जागृत होई तापई जागृत हेबा आवश्यक से विषय कथा हवा। से क्रम रे मु प्रथमे जानिया को चाहिबी तम मतरे उत्कलीय वैष्णव धर्म उत्कलीय वैष्णव पंथ कल्पनाटा कौन तुम केमिति देख ताको? उत्कलीय वैष्णव धर्मधारा कहले आमरे पंचसखा को बुझीबा। आमर गोटे कथा अछि आगम भाव जाने जशवंत, गारकटा जंत्र जाने अनंत, आगत अनागत अच्युत भणे, बलराम दास तत्व बखाणे, भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ, पंच सखाए ओडिया महंत। एटा हूँ आमर शिक्षा बा आम परंपरा। तेबे आमे जो ये पांचटी कथा शुणिले कि किए क्यों मार्ग उपासना करुले बा किए को प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करुले बा तांको विषय किसी प्रचार प्रसार करते बा जहाँ जी लिखिंट तो आम तांकरी माध्यम ही जानिबा। कारण ना तांको पूर्वरु ना तांको परे सेमती किसी गोटे दृश्यमान मुवमेंट हेनी बा जदि भी हेछि ताकू अन्य क्षेत्र में मैनिपुलेट कर दिया जाइछि, ताकू अन्य भितर पूरी दिया जाइछि। जेतिकी आम जानिबा एई पंचसखांक तत्व एवं तांकर जहाँ रचना गुड़िक रही जहाँ तांकर ऑथेंटिकेट रचना। कारण सेमानक लेखा को लेकिन बहुत बदमाशी कराई मन इच्छा से अनेक जिनस पूरी दि जाइछि जो मूल तत्व गुड़िक लोकलोचन हटि जाइछि। तार उदाहरण हूँ मालिका। कोविड कथा को आरंभ करी विभिन्न प्रकार महामारी पर्यंत मालिकाना भणती करी अच्युतानंद महापुरुष को बदनाम करने लोक पछई ना। सस्ता कर दी जाइछि। आज तो इंस्टाग्राम खोलिला माने ननोडिया लोक भी मालिका भविष्य मालिका एमदी कहि। तेणुकरी जो गुड़िक ऑथेंटिकेट टेक्स्ट से गुड़िक सेमानकर निजस्व रचना जहाँ थिला से गुड़िक आम मानिबा तांकर कृति एवं आम साहित्य एवं आम धर्मधारा पर सेमानकर अवदान। यहाँ गोटे उत्कलीय वैष्णव धर्मर गोटे सामाजिक व्यवस्था विषय तुम कहल मूल तत्वटी विषय टी कह।
ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଧାରାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ହେଉଛି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାମାଣିକତା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ମୂଳ ସଭ୍ୟତାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ସେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଉକ୍ତ ତୀର୍ଥର ପୀଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତିକି ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହେଇନି। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ରହିଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରାମାନୁଜ ଏବଂ ରାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ହୋଇନି। ଆମର ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଗତ ଏପିସୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଅନ୍ତଃଶାକ୍ତ ବହିର୍ଶୈବ ସଭାୟଂ ବୈଷ୍ଣବ ମତାଃ ନାନା ବେଶ ଧରେ କୌଳାହା ବିଚରନ୍ତି ମହିତଳେ, ଯଦି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବି ଆମେ ଯିବା ତ ଏଠି ସେଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଥିଲା ସେଟା ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବଦଳାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କେ କାରଣେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ନିଜର ପରମ୍ପରା ବଦଳାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହିଁ ନିଜ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ାକ ବଦଳାଇବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବିମଳାଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ବିଧି, ନବକଳେବର ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି, ଯଦି ଯେବେ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯଦି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ତ ନିଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଟା କେବେ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟେ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀୟ ପନ୍ଥୀ ନ ହେଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଭକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ଆମର କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ରହିବନି, ଆମର କିଛି ସେ ମୂଳ ମାନେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରବେଶ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିକା? ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଯୌଗିକ ମାର୍ଗ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରଧାନ ମାନୁଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଦି ବିଷୟ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦିଅ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କହିଲେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସମାଧି। ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାତ୍ରକାଳୀନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁରୀୟ ଅଣସାଧନା ମାର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ଯଶୋବନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିବସ୍ୱରଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ବା ସ୍ୱରଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ଦିବସର କେଉଁ ସମୟରେ ନାସାର କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପବନ ଗତାଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷର କେଉଁ ସମୟରେ ବା କେଉଁ ମାସରେ ଯଦି ଏଇପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସେ ତ ଏ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଲେ ସେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଚିରେ ହେଇଯାଏ ବା କେଉଁ ଉପାୟରେ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ମଡ଼ିଫାଇ କରାଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଓର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀୟ କେବଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଯୋଗ ମାର୍ଗୀୟ ବହୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଗୋସାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ସବୁଠୁ ଗରିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଯେମିତି ଅଜା ନାତିର ଯେମିତି ଭାବ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପଣସଖିଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଛେ କି ଠାକୁର ପଣସ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଲେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ନିଜର ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ପରମ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ବାଲିରଥ ଉପାଖ୍ୟାନ, ନିଜର ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବାଲିରଥ ଗଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବାର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବାଲିରଥକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାରରେ ରଥ ଉପରେ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇନଥିଲେ କି କାହାକୁ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅତିବଡ଼ି ଗୋସାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ କି ଶାସନମାନଙ୍କରେ ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଦ୍ଧତି। ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଲେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ସେଠି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଗୋପନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୋବନ୍ଧା ଘାଟ ଦେଇ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଚିଲିକାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛେ କି ସେ ନୃସିଂହଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବା ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅନୁବାଦ ନୁହଁ, ତାହା ମର୍ମାନୁବାଦ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥବୋଧକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେମିତିକା କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବା ମୂଳ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଧାରାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଧାରାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ହଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅନେକ ନିଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁନେ। ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେବେ ବଳି ଭୋଜା ଲୋକେ କରିବେ ତୋର ପୂଜା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ କୃତି ରହିଛି, ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମାଦି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଅନେକ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ନାରୀ ଭାବ। ସେ ନାରୀ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କାରାଗାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଙ୍ଗକୁ ନାରୀ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବେ ତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ନ ରହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାବଳୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଚମତ୍କାର କେବଳ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିଚୟ ମିଳିବା କଥା ଏଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିନେ। ମୁଁ କହୁଛି ସେଭଳିଆ ପରିଚୟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ନାରାୟଣ କବଚଟି ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମ ଅପଦାର୍ଥ ପଣିଆ। ଏତିକି ତ ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟେ କଥା, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ ମଠଟି ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ମଠର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମାନୁଥାନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମଠର ନାଁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସାନ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ତାର ଶ୍ରେୟ ଯିବ କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଏବଂ ଅତିବଡ଼ି ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଖ୍ୟାନ ପଡ଼ିଛି? ଶିଶୁ ଭାବ, ଆମର ଭାବନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ଅଛି, ସେ ଶିଶୁ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଣୁର ଅଣିଆନ ମହତର ମହିଆନ। ସେ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ସେ ଅଣୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅଣିମା ଆଦି ସିଦ୍ଧି ଯାହା ପାଖେ ଯେମିତି ହନୁମାନ ଅଣିମା ଆଦି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅଣୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବୃହତରୁ ମଧ୍ୟ ବୃହତ ହେଇକି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର କାୟା ବିସ୍ତାର ଏବଂ କାୟାକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବାର ସିଦ୍ଧି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଭାବ ଥିଲା ଶିଶୁ ଭାବ। ଯଦି ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା, କୁହ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ସେ ଶିଶୁ ଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
तो गोटे छोट काहाणी अच्छी एकदा श्रीमंदिर रे दर्शन करुवा अवस्था जगमोहन से गोटे बाचाला शिशु भली क्रंदन करथिले ठाकुरंकर मध्य दृष्टि को आसथिला कि एमती किए एमती उच्चाट होई माने कांदी पकाउछि एवं ये करुछि एवं यह शुणी जितेबाला ता भितर हईचई सृष्टि होईगला सेतेबेले से शिशु रूप माँ लक्ष्मी ठार स्तन्यपान मध्य करथिले तांकर गादी होउछि हमर बालीपाटना भुवनेश्वर निकटवर्ती एवं तांकर कृति हिसाब रे हेतुदय भागवत होउछि तांकर एक विशिष्ट कृति एवं जेहेतु पंचसखा माने शिशुवेद को निजर मान्य ग्रंथ बोली मानुथिले एवं ताहाकू यथोचित सम्मान प्रदर्शन करुथिले हुए तो सही कारणरू शिशु अनंत दास बोली तांकू मान्यता मिलिछि। परवर्ती महापुरुषଙ୍କ विषय जति कथा हवा महापुरुष जशवंत दास तांको विषय किछि को। जशवंत दास थिले आगम भावर प्रतिष्ठाता आगम कहले संपूर्ण भाव तंत्र कारण तंत्र को ही आगम कह जाए तो आम तांक जीवन जी कथा शुणीचे खंडिया कांथ उपर बसिक उड़ीबा आमिष आदि को जितेबाला से स्त्री को अर्पण करचंती इच्छा करचंती खाइबा पे से पानी छड़ी श्रीमंदिर गर्भगृह मध्य आमिष बास्ना रे कंपी उठी तो आगम भाव बा अगम्य भाव से जानी जद्वारा से ठाकुर को सखा हिसाब रे पाइथिले एवं तांकर शास्त्र गुड़िक विशेषतः जोग साधनार जिनस थिला शिव स्वरदय आदि ग्रंथ जहाँ से रचना करचंती एवं से शिव स्वरदय ग्रंथ रे से स्वर शास्त्र विषय वर्णना कर प्राणायाम जमी अष्टांग योग भितर प्राणायाम जो जिनसटी तो से जिनसटी से विषय बहुत गोपनीय विषय से लिखिंट जमीक कि चंद्रस्वर सूर्यस्वर आदि विषय स्वर कहले आमर निश्वास प्रश्वासर शैली केउ समय केउ पटे जीव केउ पटे फेरिबो एवं तार गतानुगतिक दृष्टि को लक्ष्य कले आमर शरीरगत पार्थक्य कौन आसीबो एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि को कंट्रोल करिबो एवं केमिति को ताको अचिरे प्राप्त करियबो एवं शरीर केमिति छाड़ियबो से विषय सब शिव स्वरदय ग्रंथ रे से रचना करचंती। एतद् व्यतीत प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता ग्रंथ जहाँर अनन्य कृति। हमें शेष महापुरुषों विषय कथा पंचसखा मानक मध्य आजिका दिन में न बुझिकी विषय गपिवा लोक अनेक हो सारे महापुरुष अच्युतानंद दास मालिकार रचयिता हिसाब से गोटे भिन्न परिचय सृष्टि थिला किंतु वर्तमान मालिका जे केते सेथिरे अपमिश्रित हेउची ता विषय टिके कथा बा। अच्युत महापुरुष हेउचंती पंचसखा परंपरा रे सर्वकनिष्ठ अच्युतानंदंकर कृतिर सीमा नहीं से लक्षाधिक ग्रंथ रचना करचंती सबगुड़िक प्रायतः अप्रकाशित ग्रंथ तांकर अप्रकाशित बहुत कम ग्रंथ तांकर प्रकाश पाइछि एवं जेतिकी प्रकाश पाइछि ताको अन्य माने हड़प करचंती एवं सेतरे मन इच्छा जिनस सेतरे भर्ती कर दिया जाइछि। अच्युतानंदंकर निजस्व साधना होउछि से भविष्यत कथा जानि पारुथिले एवं भविष्य कथा को नेकी से भविष्य मालिका रचना करथिले किंतु मालिकार जेतिकी परिमाण रे तार मूल मैन्युस्क्रिप्ट बा पांडुलिपि अच्छी ताठू अधिका वर्तमान ताकू निज हिसाब रे तैयारी करथिबा पांडुलिपि संख्या अधिका तेणुक जेतिकी जिनस से तांकर अवदान से जेतिकी रखिचंती ताठू यथोचित अधिका अवदान आजिका डेट रे माने कर दैचंती जार कि किछि मूल्य नहीं एवं सेगुड़िक कारणरू महापुरुषंकर माने मर्यादा एवं मान दिनकू दिन हानि हबाकू लागिछि कहीं अच्युतानंदंकर अष्टगुजरी नवगुजरी एगुड़िक बहुत भक्तिपूर्ण गीत भक्तिपूर्ण एवं बहुत तत्वार्थ बोधक रखिले रखर जगन्नाथ आ नाही रखन बहुत माने से जेमती बाप माँ पिला पाखरे पिला अली करे से ठाकुर पाखे अली करके अष्टगुजरी आदि नवगुजरी रचना करचंती एवं ता क्षेत्र बहुत तत्वार्थ बोधक जिनस से लिखिचंती एवं एमिति लिखिचंती ताकू जदि आम भक्ति मार्ग रे ताकू पढ़िबा आमको से गीति कविता भली लागिबो किंतु ताकू जदि प्रकृत रे आम तार मर्म बुझिबा अनेक इंटेंसिफाइड जिनस गुडाक सेतरे से लिखिचंती जेमति गुरु शब्द कृष्ण ब्रह्म ज्ञान कहिले कर्ण सत्य शांति दया क्षमा को हेतु चैतन्य मन केनर गुंजर तुरंग के काहीं रे आश्रम के अंगे चंदन लेपंती केउ पिंड दहन तो एगुडी को जो लिखिचंती माने सुनिबा को तो बहुत भल लागुची किंतु ता भीतर जो निहित तत्व गुड़िक रही जो ज्ञानवत सिद्धि गुड़ाक रही
ଜାଣିବା ସେତିକି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେବେ 5 ଜଣ ଯାକ ସଖା ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ହିଁ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, କିଏ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁକରି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ମହାପୁରୁଷ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଛାମୁରେ ଯୋଡ଼ିବି ବେନିହାତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାଖା, ଜଗନ୍ନାଥ ବିନୁ ମୋର ଆନ ନାହିଁ ଲେଖା। ଏଥିରୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ତାଙ୍କର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିକି କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ସମ୍ଭୂତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମତବାଦକୁ ତମେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କର କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବ ଯେ କୁହାଯାଏ କି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମୟର କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଇଭେନ୍ ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିବା କି ମାନେ ସେମାନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି? ଚୈତନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କି ଯଦି ବି ଏକଥାକୁ ମାନି ନିଆଯାଏ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରର କ୍ରମ ଭିନ୍ନ, ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ। ତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ? ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଥାନ୍ତା କି ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ବୋଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ପରମ୍ପରାରେ କିଛି ନଥିଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧନା ମାର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବୋରି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୁଡ଼େ ଗାଲୁ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ୟା ସହିତ ମୂଳ ପରମ୍ପରା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଭାବ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୌଡ଼ ଦେଶର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଗୌଡ଼ ଦେଶ କହିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ତ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି ତ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରି କହିଲେ କି ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କି ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଉପାସନାଗତ ମିଶୁନି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଙ୍ଗରେ, ଉପାସନାଗତ ସିଦ୍ଧି ମିଶୁନି, ତାଙ୍କର କାରିକା ମିଶୁନି, କିଛି ତ ମିଶୁନି। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରହ୍ମମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ? ତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ପୋଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ କିଭଳି ଦେଖ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ନଥାନ୍ତା, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଥାନ୍ତା, ରାମ ଜନ୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା, ନବକଳେବର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତାନି, ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତାନି, କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ କୃଷ୍ଣ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆପତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ
ଗୌଡ଼ୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ହୁଁ। ତାହା ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁନି। ହୁଁ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ହୁଁ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ମତ। ନିଶ୍ଚିତ। ହୁଁ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା ହେବା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଦୃତ ହେବା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବୃତ୍ତି ହେବା ଏବଂ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ଆଖି ଠାରରେ ରଖି ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧିଚ୍ଛା ରଖି ଗୌଡ଼ୀୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଦମାସି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମଧାରା ସାଙ୍ଗରେ, ତାହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଯଥା ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଦମାସି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼େ ବେଶ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଯେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଷଡ଼ମୁଖ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବେଶଟି ଯେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର କରାଯିବ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଯଦି ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେବେ ଆଦିଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଅବତାର, ତାହେଲେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ କାଲି କ'ଣ ଶିବ ବେଶ କରାଯିବ? ଆମେ ତ ଅଦ୍ୱୈତ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। ହରି ଏବଂ ହର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭେଦ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାହେଲେ କାଲି କ'ଣ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଶିବ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଶରେ ବେଶ କରାଯିବ କି? ଯଦି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ମଦନ ମୋହନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି? ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏହାର କିଛି ପ୍ରାମାଣିକତା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲସ୍ ହିଁ ଲସ୍ ହେଇଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ସମର ଚାତୁରୀର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମରେ ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିଲାନି। ଆମର 4 ଯୁଗର ନିଜସ୍ୱ ମହାମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। କଳି ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା, ସେଥିରେ ରାମଙ୍କ ନାମ ଆଗ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ପଛ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଆଗ, ରାମଙ୍କ ନାମ ପଛ କଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଖାଇବା, ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ପିଇବା, ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଚଳୁ କରିବା, ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ହବନ କରିବା, ଏସବୁ ତ ବୈଦିକ କି ଆଗମୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। ତେବେ ଏ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମମଧ୍ୱ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ବ୍ରହ୍ମମଧ୍ୱ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉଡୁପି। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି? ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମତ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ମତ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ। ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ପରମ୍ପରାରୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଚନ୍ଦନପୁରର ଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷାସୂତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। ତେବେ ନିଜକୁ କେଉଁ ପରମ୍ପରାର ବୋଲି କହିବେ? ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ନା ଅଦ୍ୱୈତ ନା ଦ୍ୱୈତ? ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ମତ ନିଜ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସାମ୍ୟବୋଧ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜଗତକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଲା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କଳ ନିଜର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ। ଭଲ ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଥାରେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା ଆମ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କିପରି ଭାବେ ଏଇ ସବୁ ଝାମଲାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁନୁ। ଯେକୌଣସି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ ଯାହା ହେଉ ବା ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ ତ କେବେ କରିନୁ କି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ କରିନୁ। ଯଥା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆଦିଶଙ୍କର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶିବାବତାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରାମାନୁଜଙ୍କୁ ଶେଷାବତାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ରାମାନନ୍ଦୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ତ କହିନୁ ନିଜେ ନାରାୟଣ କି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ଜୟଦେବଙ୍କୁ ତ କେବେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିନୁ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦିଓ ସାମ୍ୟବାଦତା ଅଛି, ଆମେ କେବେ କହିନୁ କି ଠାକୁର ନିଜେ ଏ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛୁ। ଉଭୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବିବାଦ କି
बदमाशी आमे सृष्टि करिनु କରିନୁ। कि ताहा उत्कळीय मानकर अभिसंधिचा भी नथिला उत्कळीय धर्मରେ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାହାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା। କରିଦେବା କାହା ମନ୍ଦିରର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ଏଇ କଥା ताहा ହେଇନି केबे କି हेइनी ବରଂ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିକି କିପରି ଭାବେ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ହବନି ସେଇ ସବୁ एठी समस्तंकु स्थान मिलिछि ହୁଁ। अद्वैत अछि द्वैत अछि द्वैताद्वैत अछि शुद्धाद्वैत अछि ବିଶୁଦ୍ଧ त्रिक ହୁଁ। अछि ହୁଁ। सब प्रकार दर्शन को एठी स्थान दिया जाइछि ହୁଁ। किंतु एठार मौलिकता को केबे नष्ट करियाकू ଦିଆଯାଏନି। दिया जाइनि modern so-called successor of Gaudiya Vaishnavism, I'm talking about the ISKCONs. ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତିନି ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବିଜମର ଫ୍ଲାଗ ବ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ କି କୁପ୍ରଭାବ ଉପରେ କ'ଣ କହିବ केवल ओडिशा नुह ब्रह्मांड ऊपर तांकर कुप्रभाव ही रहइबो सुप्रभाव सेमानकर किछि नै ହୁଁ। सुप्रभाव कोन कुहा जिवो कि पिज्जा डोसा एगुडा को भोग करे कोन सुप्रभाव बोली कुहा जिवो ସେମାନେ ତାଙ୍କ କୋଉ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତି କାହାଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି सेमाने दीक्षा फॉरेनर मान कोठु नै जंती ता अर्थ होउची ହୁଁ। आम घरे फूल फुटुची ହୁଁ। किंतु मु फूल किणी के आणुची ता माने कोन ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଫଟୋରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ फटोरु दीक्षा ହୁଁ। नियंती ହୁଁ। कांथेरे जेमति का आमे कैलेंडर टांगुचु सेमति पइता मध्य नियंती ହୁଁ। महामंत्र को उल्टेकी सेतरे चळु मध्य करंती ସେମାନେ दी जण स्वामी तांकर अछंती ହଁ। जणे हेले जय पताका स्वामी जणे हेले इंद्रदेम्न स्वामी दे आर फॉरेनर्स सेमानकु दीक्षा मध्य नियंती ସେମାନଙ୍କ ଗୋତ୍ର କ'ଣ ଫରେନର୍ସ सेमानकर गोत्र किछि नै डायरेक्ट तांकर गोत्र किछि नै गोत्र काହାର थाए ହୁଁ। जे माने परंपरा रे थांती जे माने परंपरा रे न थांती तांको कोन कुहा जाय आम ओडिया रे वर्ण शंकर कुहा जाय मॉडर्न एक्यूजेशन जो ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ମାନେ ମାୟାବାଦୀ ବୋଲି କ'ଣ କହିବ जो माने एक्चुअली मायापुर रे रुहंती सेमानको मायावादी बोली कुहा जाय ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରକୁ ଯଦି ଆସିବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥୀୟ ଲୋକମାନେ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ହୁଁ। ସେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହୁଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ହୁଁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନ ସବୁଠି କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ତାର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋକ୍ଷ ମିଳିବନି ଶିବ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଯଦି ସେ ବହୁ ବେଶ ହେଇକି ମାୟା ବେଶରେ ଯଦି ଗୋପେଶ୍ୱର ହେଇଯାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବେନି ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ଫେରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ ବିଷ୍ଣୁ ନମିତାମ୍ ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବାମ୍ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସୀ ସବୁକୁ ମାନନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏନି ତାକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାକୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ବହି କେମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରିକି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କଣ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବହି ବିକାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏସବୁ ଇସ୍କନ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ରିଷ୍ଣଫିକେସନ ଅଫ୍ ଜେସସ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ପରମ୍ପରାରେ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ଦେଖିଛେ ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଯୀଶୁ ପାଖରେ କୋଉଠି ୱାଇନ୍ ଥୁଆ ହେଉଛି ବର୍ଗର ଥୁଆ ହେଉଛି ସେମିତି ଏମାନେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଯାହା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମାଜା ଫ୍ରୁଟି ତାକୁ ନେଇକି ଥଉ ଚକୋଲେଟ୍ସ ତାକୁ ନେଇ ଥଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧି ବିଧା ଐକାନ୍ତିକ ହରେର ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାତ ଏବେ କଳ୍ପତେ ଏମାନେ ନା ଶ୍ରୁତି ମାନନ୍ତି ନା ସ୍ମୃତି ମାନନ୍ତି ନା ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ମାନନ୍ତି ନା ଆଗମ ମାନନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ମହିଷମର୍ଦିନୀ ତନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶେଷ ଇଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯାଉନି ସେଠି ସଦାଶିବ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କଳିର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଅଧମ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ହିଁ ନଥିବ ବେକରେ ଏବଂ ହାତ ମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ହରି ମନ୍ଦିର ତିଳକ କାଟିକି ବାହାରେ ବୁଲିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମାନଂ ବୈଷ୍ଣବ ମତ ଅଧମା ଭାରତ କଳୁ ବୋଲି ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କୋଟ୍ କରୁଛି ତ ଏମାନେ ଅନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ
विभिन्न प्रकार रूपभेक देखि बाजा बजाई लोक घर को बुलती एवं सेठी विभिन्न प्रकार बदमाशी कथबार्ता करके पानी रे सर पकई लोक पैसा एवं अन्न संचय करती। एत द्वारा कौन हुए ना से जो मंत्र को व्यवहार करके एत सब करती से मंत्र जेतिकी पद सेतिकी मात्रा पाप तांकर हुए। तेणुक सदाशिव कहउचंती तेषां पापं महेशानी वर्णितुम नैव शक्यते। सेई सदाशिव कहउचंती कि शंभु पंचमुखे नैव गुणान वक्तुं न तेषमः। जो सदाशिव कहउचंती देवींकर महिमा गान करिया को मु पंचमुखरे सक्षम नुह, सेई सदाशिव कहउचंती मु पंचमुखरे सेमानकर पाप वर्णना करिया को मध्ये सक्षम नुह। एथुर आपण चिंता करंतु सेमानकर स्थिति कोन एवं सेमानंकु जो माने गुरुत्व दउचंती एवं सेमानंकु जो माने मंत्र दीक्षा नेकी हम सनातन सभ्यता भितरे पसिबा को चेष्टा करूचंती सेमानक स्थिति आज के डेट रे कोन। सनातन सभ्यता रे मध्ये हमर एभली किछि जुक्ति रहिछि कि अन्य मानकु जाई एभली भाबरे धर्म प्रचार करिवा अन्य जगह रे जाई स्वधर्मे निधर्म से परधर्म भयावह। भगवान जहाकू जो कूल जन्म देइचंती वर्णाश्रम धर्म हो बा धर्म अनुसारे हो जहाकू जो कूल जन्म देइचंती तार निजस्व धर्म होची ताहा। जदियो मूलतः सनातन सभ्यतारू अलग है कि ख्रीस्टियान मुसलमान आदि सृष्टि होइचंती किंतु जहाकू जो स्थान रे जन्म दिया जाइछि जे प्रकार जन्म दिया जाइछि तार निजस्व धर्म पालन होची मनुष्य हिसाब तार प्रथम कर्तव्य। तेणुक आम धर्म रे कहा प्रति असूया भाव नहीं। जदि असूया भाव थांता ताले जबन हरिदास के महापुरुष बोली कहीं कही न थांते। सालवेकଙ୍କ भजन को अग्राह्य कर दिया जाई परथांता। आम यदि से गौड़िया मान कथा देखा तांकर भी तो जबन हरिदास बोली जने थिले से तांकर छाई पड़िबो बोली सेवक मान ऊपर मंदिर गला बेले से सिंह द्वारा सामना को आसुनथिले। तो से कौन आ ये माने कौन ए माने तो निजे निजे बुली बुली कहउछन आमे निजे ठाकुर। तेबे शेष रे आजिर पीढ़ीर लोक माने जो माने उत्कल वैष्णव धर्म प्रति विमुख से कौन कह शुणु धर्मीय व्यवस्था रे कहार केउ देवता प्रति भक्ति सृष्टि हो बा आग्रह सृष्टि हो सेटा तार कुल परंपरा उपरे बेस करुची। जार इष्ट जहा से तांको पूजा करबा द्वारा इष्ट प्राप्ति हुए एवं यथोचित फल प्राप्ति हुए। किंतु कथाटी होउची जदि आमर निज इष्ट कि आमे जानिने आमे कहा को पूजा करूचे आमे जानिने आम परिवार भितरे बा आमर कम्युनिटी भितरे कौनसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना नहीं बा आध्यात्मिक दिग को आमे आसीबा को चाहूचे ताले प्रथम कथा होउची आम ओडिसा रे आदिशंकर द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम गोटे सबुठु प्राचीन गादी अछि पूर्वाम्य गोवर्धन पीठ जोठी गोवर्धन निजे पूजा पाउछन जे कि निजे कृष्ण। तेणु आदिशंकर तो कुल देवता कृष्ण। एटा तो सबुठु बड़ प्रामाणिकता कि आमर कृष्ण उपासना एमान बहुत प्राचीन जोटी पांचरात्र आगमर अनेक ग्रंथ उत्कल ही रचना होती। आम कौ हिसाब से गौड़ीय वैष्णव मान ग्रहण करवा कि सेमाने ऑथेंटिकेट वैष्णव बोली। द्वितीय कथा पंचदेवता भितर किसी भेदाभेद नहीं समस्ते समान। तेणुक पंचकृत्य करने परमात्मा तो एकुटिया सब कम करेंगे निज को पांच भाग में विभक्त कर गणेश नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते। तो यही आधार रे भगवान ही निज को पांच भाग में विभक्त करी सृष्टि स्थिति संहार निग्रह एवं अनुग्रह ये पांचटी कृत्य संपादन करुछंती। तेणुक जीवात्मा हिसाब से जार जो देवता प्रति निर्दिष्ट भाव भक्ति एवं तांको प्रति जानिबार इच्छा सृष्टि होउची से देवता को निजर इष्ट बोली ग्रहण करिपरिबो एवं से मार्ग रे जाई परिबो। किंतु दीक्षा सब बेले सद्गुरु को नबाठु आवश्यकता रही एवं विशुद्ध परंपरा नबाठु आवश्यकता रही। दीक्षार माने या नुह आमे काहाटु भी दीक्षा नहीं जिबा एवं निजर धर्म एवं निजर आचार संहिता को बदलई देई अन्य मान कथारे परिचालित हेबा। तेणुक एमानकु सतर्क रहिबार आवश्यकता रही। आज यही आलोचनाटी को ये सारिवा कारण ये विषय कौन आउ का विषय कथा हवा जी कथा गोटे सचेतनता मत लगुच से यथेष्ट। तो जीवा पूर्व अतरे आम तरफ छोटिया उपर सिद्धार्थ धन्यवाद। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जदि आम वीडियोटी आपको भल लगी दयाकोरी लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ। वंदे उत्कल जननी।